Toronto, CNN Toronto. मारदरा 120 मीटर बैंड के रेडियो प्रोग्राम रंगला पंजाब चावला न्यूज़ नैटवर्क नाल जुड़ बैठे तमाम स्रोतियां दे दर्शकों का गुड मॉर्निंग महफिल दे विच हार्दिक निघा स्वागत। सब तो पहला अदब ते सत्कार दे नाल मेरी तरफों आप सब नूं प्यार भरी सत श्री अकाल बुलाई प्रवान शुक्रिया अदा करदे हां दोस्तों उस परवाले परवरदिगार दा जिसने सवासां दी लड़ी दा सिलसिला चालू रखिया ते आप जी दी कचहरी दे विच हाज़र होण दा मौका दिता है। तुहाडा साडा साथ ठीक ये 10 बजे तक रहेगा जिहदे खबरां लैके अमन जी हाजिर हो रहे हैं। उन्हां नाल गलबात होगी और गलबात तुसीं शामिल हो सकोगे। नंबर रहेगा 905 813 1320 905 813 1320। पर्सनल नंबर है 4167167794। प्रोग्राम का हिस्सा तुसीं ई बाबा इंटरटेनमेंट का ऐप डाउनलोड करके तुहाडे कोल फोन है एंड्रॉयड फोन है आईफोन है उत्ते तुसीं सानूं सुन भी सकदे हो ते देख भी सकदे हो। नाल दी नाल रंगला पंजाब दा खुद दा ऐप भी डाउनलोड किया जा सकता है। आओ वतन चलांगे खबर लैके हाजिर होंगे। अमन जी तुसीं कल सुन चुके हो कि कैनेडा गौरमेंट ने एक बहुत वड्डा फैसला लिया जिहदे उत्ते राती गलबात भी असीं कीती सी कि हुण जिहड़ियां इंडिया तो पाकिस्तान तो डायरैक्ट फ्लाइटां जिहड़ियां ने ओह आउणियां 30 दिनों तक जिहड़ियां ने रोक दित्तियां गईयां ने। कोविड-19 का कहर इंडिया पाकिस्तान दे विच बहुत जंगी पद्धर ते फैलिया होया है और तुसीं देखिया होना सोशल नैटवर्क मीडिया दे राहीं कि इंसान ही इंसान नूं जिहड़ा है उत्थे लुट रहा खा रहा है ते साड़ भी रहा है। लकड़ां तो बगैर ही लाशां ते लाश रख के उत्ते जिहड़ा है पेट्रोल वगैरह छिड़का करके उन्हां नूं साड़िया जा रहा। एडी त्रासदी जिहड़ी है आपां क्यास रहियां कीतीआं सन ते देखण नूं आपां नूं इस अखां दे नाल इस युग दे विच मिल भी गईयां ने। असीं सोचदे सां कि पहिलां जो कुछ होया है अगां असीं इन्ने क सियाणे हो चुके हां इन्ने क सचेत हो चुके हां इन्नी क असीं तरक्की कर लई है कि असीं ते मंगल ते जाके ऑक्सीजन बना लई पर इत्थे साडे जिहड़े ने की कहीए हुण कि साडा जिहड़ा अपना इस संसार दे विच जिहड़ा है ओहदी राजनीति दी आड़ हेठ जिहड़ी है दब गई है जिहड़ी साडी ऑक्सीजन। हाँ जी जिहदे कोल हैगी कहंदा मैं नहीं देनी जिथे जाना जाओ। हाँ जी पहला आपां सूबे अपने नूं देनी है। सो बहुत वड्डियां गल्लां ने बहुत ज़्यादा गल्लां ने बहुत कुछ वापरिया है और डॉक्टर सारे संसार दे विच जिहड़े ने ओह रब दा रूप मन्ने जांदे ने परंतु कईयां थावां ते तां डॉक्टर बुचड़ा नूं भी पार कर गए ने वैशियाना हद्दां भी पार कर गए ने। किडनियां दा वपार हो रहा कढ़ कढ़ के वीडियो तुसीं देखो सके संबंधी रो रहे ने कुरला रहे ने कि साडे तां परिवार दे मैंबर नूं इत्थे कोई जख्मी है नहीं जिथे किडनी हुंदी है जां लीवर हुंदा है ਉਹਦਾ ਧੰਦਾ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਸ਼ੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਖਬਰ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹੀਏ ਇਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ रब ना करे उत्थे हुंदे तां जिथे ये काम हो रहा तुसीं देख रहे हो। और किडनियां दा वपार जिहड़ा है जंगी पद्धर ते है लोकां नूं ब्लैकमेल कीता जा रहा है। लोकां नूं महंगे भाव ते जिहड़ी है ऑक्सीजन बेची जा रही है 12 हज़ार तक दा सिलेंडर बेचा जा रहा है। ये कलयुग नहीं है तां की है ये कलयुग दा सिखर है। सो असीं वॉइस ऑफ सिटी 1320 AM ते दस दी एक बार फिर तो कि जिहड़े इंडिया पाकिस्तान तो आउण वाले सन वो अगले 30 दिन जिहड़ा है जिथे हन उत्थे सेफ रहो चढ़दी कला दे विच तंदुरुस्तियां माणो अते अपने आले दुआले दा ते अपना जरूर ख्याल रखो। वॉइस ऑफ सिटी 1320 AM तुसीं सुणदे जा रहे हो चावला न्यूज़ नैटवर्क टोरंटो। मैं तुहाडा दोस्त अते होस्ट दिलबाग सिंह चावला। आखिर जिद्दां भी जिहड़ी मर्जी जिस तरीके नाल भी कमाई कर लईए खाणियां दो रोटियां ने परंतु ये गल्लां बड़ियां चुभदियां हुंदियां ने कि जिन्हां ने हरामी पुणे दे नाल कमाई करनी होवे ना 2 नंबर का धंधा करना होवे लांतियां ने उन्होंने आ गल्लां नहीं चुभ चंगियां लगदियां कि जाना तो यार सारिਆਂ ने खाली हाथी है। साडे कुआड़ पाटे हुए ने। हाँ जी साडे कोलों सब कुछ होने के बावजूद भी असी पता नहीं किहड़े चक्करां 'च पै गए हैं कि हर तरीके दे नाल हर गलत काम करके असी कुछ चंगे भी ने जो 10 नवां की किरत कमाई करके गुजारा करने वाले ने फिर भी धन दौलत इकट्ठा करने वास्ते पता नहीं की पापड़ बेचते हैं पर जाना सारिਆਂ ने खाली हाथ है। सबना सौरी वंजना सब मकलावन हार।
ਪਰਾਉਂਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਟਸ ਫਿਲਮ ਹੋਮ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਰ ਗਏ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਛੱਤ ਹੇਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦਦਾਰੇ ਤੇ ਦਾਸ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋਟਸ ਫਿਲਮ ਹੋਮ 121 ਸਿਟੀ ਵਿਊ ਰੈਕਸਡਲ 34 ਵੱਲ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਨੇ। ਨੰਬਰ 2 ਕਾਲ ਵੀਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਹੰਸੀ ਜੀ 647 547 81 88 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆਓ। ਫਰਾਈਡੇ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣੋਗੇ। ਔਰ 23 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 6 ਦਿਨ ਹੋਰ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣਾ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1997 ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ, ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਲੱਕੀ ਡਰਾ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੀ ਡਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਅਸ਼ੋਕ ਜੁਲੋ ਤੋਂ ਵੀਰ ਰਾਜੂ ਜੀ। ਔਰ ਮਾਲਟਨ ਦੇ 7198 ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਨੇ ਅਤੇ ਜੌੜਾ ਜੂਲਰ ਪੈਲੇਸ ਫਗਵਾੜਾ, ਜੀ ਹਾਂ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਗਾ ਰੋਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੌੜਾ ਜੂਲਰ। ਜਿਵੇਂ ਅਸ਼ੋਕ ਜੁਲਰ ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਜੌੜਾ ਜੂਲਰ ਪੈਲੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਜੁਲਰੀ, ਕੰਗਣ, ਕੜੇ, ਝੁਮਕੇ, ਬਾਲੀਆਂ, ਜੜਾਊ ਸੈੱਟ ਆਦਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਸੋਨੀ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੋਂ, ਉਹ 1 2 3 ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀ ਘਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਇਨਾਮਾਤ ਅਸ਼ੋਕ ਜੁਲਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਨਾਮਾਤ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਠੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ, ਮਲਾਈਆਂ, ਸਿੱਧੇ ਹੋਏ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਫਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿ ਆਫ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। 6475545859 6475545859। ਜਦੋਂ ਨੱਚਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਂਗੀ ਕਾਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ, ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਈ $25 ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰਿਓ ਸਾਨੂੰ, 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਵੇਖਿਓ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਵੀ ਕੱਢਣਗੇ। 6475545859 ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਵਿਸ ਲੈ ਲਿਓ, ਅਨਬੀਟੇਬਲ ਹੋਵੇਗੀ। IPTV ਬਾਕਸ ਲੈਣਾ, ਅਨਬੀਟੇਬਲ, ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। 6475545859 ਔਨ ਟੌਪ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਕਸਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ MRS ਬੈੱਡ ਬਾਥ ਡਿਕੋਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਾਮਾਤ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ 2 ਕਾਲ 6475545859 ਤੇ ਲਓ ਫਿਰ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਅਮਨਜੀਤ ਟਾਟਾ ਆਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟਾਰਟਰ ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਜਨਰੇਟਰ ਰੀਬਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ। ਨੰਬਰ 4167405555 ਅਤੇ ਜੱਗੀ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਵੀਰਾਣਾ ਜੀ 905 677 44 44। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦਨੀ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 905 458 88 88। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਹਾਲ ਦੀ ਚੰਗੇ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਟਰੋ ਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜੀ 905 673 1200। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬ, ਅਮਨਜੀਤ ਜੀ ਬਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ, CNN ਟੋਰਾਂਟੋ। ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 3,32,730 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 2263 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ 5437 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ, 76 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। CBI SA ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਦਖਲ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏਗੀ। ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਕਿਲੋ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ 26,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ 25 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਰਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਵੱਲਭ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ICU 'ਚ ਅੱਜ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਵਾਰਡ 'ਚ 17 ਮਰੀਜ਼ ਸਨ, 13 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਿਰਫ 2 ਨਰਸਾਂ ਸਨ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀਆਂ 3 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 83 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਵਨੀਤਾ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ 40 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਭੇਜ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੀਪੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਫ੍ਰੀ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਰਾਵਾਨਾ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਬੋਡੀ ਵਰਕਸ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਮ ਕੋਆਪਾਡੋ ਬੋਡੀ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 9056773647। ਟੌਪ ਚੋਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਇੰਟਰਮੋਲ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 9057990045 ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਰੋਡ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਜਾਂ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 1210 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤਰਲ ਆਕਸੀਜਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਮ ਦੇ ਸਿਲਚਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 300 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਹੱਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਹੈਲਥ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਇੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ 2 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਉਸਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਧੱਫੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਸਾਹ ਰੁਕਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਐਤਕੀ ਮੌਸਮ ਵੀ ਕਹਿਰਵਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਈ ਕਣਕ ਭਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਢੀ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੋਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ 30 ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਹੋਰ ਦਿਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੀਪਾ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਇੱਕ ਜੀਪ ਗੰਗਾ ਨਦੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਜੀਪ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 15 ਜੀ ਸਵਾਰ ਸਨ ਜੋ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨਦੀ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ਬੈਠਾ। 8 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਖਾਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ, CNN ਟੋਰਾਂਟੋ, CNN ਟੋਰਾਂਟੋ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਮਨ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੋਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਨ ਦੂਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 12,000 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।
376 ਹੈਸਪਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਪੀਜ਼ਾ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਗਰੋਸਰੀ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇਸੀ ਫੂਡ ਮਾਰਟ ਇਨ ਕੈਂਬਰਿਜ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੂਸ ਬਾਰ ਅਤੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਪਾਰਲਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੇਕ ਆਊਟ ਤੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5194659786 519 465 9786। ਹੰਟਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਵਿਚਿਸ ਦੇ ਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਜ਼ੈਡ ਡਰਾਈਵਰ, ਟੀਮ ਡਰਾਈਵਰ, ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਟੈਕਸਿਸ ਦੀ, ਸਵਿਚਿਸ ਦੀ ਵੀ। ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈ 4165648144 416 564 8144। ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਚਸਕਾ ਚਾਟੀ 4 ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਕੀ ਡਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਚਾਰ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਵੈਜ ਨੌਨ ਵੈਜ, 1 ਪਾਉਂਡ ਖਰੀਦਣ ਤੇ 1 ਪਰਚੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, 10 ਪਾਉਂਡ ਖਰੀਦਣ ਤੇ 10 ਪਰਚੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਜ ਨੌਨ ਵੈਜ ਅਚਾਰ ਚਸਕਾ ਚਾਟੀ 4 100 ਡਾਲਰ ਦੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਅਮਾਊਂਟ ਰਾਈਟ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਟੈਕਸ ਕਰਨਾ, ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਚਸਕਾ ਚਾਟੀ 4 647-832-5109 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਠਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਸ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਡਿਸਪੈਚ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਗੁੜ ਪਾਓਗੇ ਓਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ 10,000 ਡਾਲਰ GTA ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ $450 ਉਹ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਟ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਆਲੋ ਨੰਬਰ 9056224005 905-629-2405 ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਤੇ ਓਕਵੇਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਵਟੇਲ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਲਾਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਟ ਰੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 2896829985 299-682-9985 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਫਰਨੀਚਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੀਵਨ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਕਰਬਸਾਈਡ ਪਿਕਅਪ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। 2575 ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਟੋਰਬਮ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 6 ਬਾਰ ਕੋਨੀ ਕ੍ਰੈਜ਼ਨ ਬੋਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਸੇਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 905-790-0560। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋੜਾ ਜੁਐਲਰ ਪੈਲੇਸ, ਬੰਗਾ ਰੋਡ ਇਨ ਫਗਵਾੜਾ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੋਰੂਮ ਅਸ਼ੋਕ ਜੁਐਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਓ ਉੱਥੋਂ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋੜਾ ਜੁਐਲਰ ਪੈਲੇਸ, ਸੋਨੀ ਜੋੜਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਜੁਐਲਰ 905-671-4290। ਆਓ ਅਮਨ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਪਰੰਤੂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਵੈਨ ਹੋਵੇ, ਟਰੱਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਕ ਮਾਡਲ ਦਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਟਕਾ ਕੇ ਬਾਡੀ ਵਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬਾਡੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਚੋਟੀ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੋਆ ਪਾਡੋ ਬਾਡੀ ਸ਼ਾਪ, 7405 ਕਿੰਬਰ ਸਟਰੀਟ ਐਟ ਟੋਰਬਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵ ਐਕਸਲ ਡੰਪ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੈਵਲ ਦੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੋਗੀ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਬਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਕੋਆ ਪਾਡੋ ਬਾਡੀ ਸ਼ਾਪ, 7405 ਕਿੰਬਰ ਸਟਰੀਟ ਐਟ ਟੋਰਬਮ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀਰ ਕੁਲਦੀਪ ਅਤੇ ਜਗਰਾਜ ਬਾਈ 905-671-3647। ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 905-450-5600। ਪਲੈਨਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਗੌਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਡ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੈਨਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ 647-409-7501। ਟੌਪ ਚੁਆਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਟਮ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, ਕਸਟਮ ਬਿਲਡ ਕਿਚਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਮ ਥੀਏਟਰ ਸਿਸਟਮ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 16 ਇੰਟਰਮਲ ਡਰਾਈਵ ਐਟ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ, ਨੰਬਰ 905-799-0045 ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਵਿਆ ਹੋਮੋਕੇ 10 ਕਾਉਟਲ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੀਤਾ ਓਝਾ ਜੀ। 647-760-2779 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ 7 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਿਲ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰਸ ਰਿਪੇਅਰ। ਫਾਸਟ ਆਇਲ ਚੇਂਜ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ
ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਇੱਥੇ ਬੌਬਟੇਲ ਦੇ ਪਾਰਕ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਵਾਸ਼ ਦੀ ਜੌਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਕੈਨਿਕ ਹੋ, ਟਰੱਕ ਦੀ ਜੌਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਰੱਕ ਟਿੱਲਰ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 9 7 ਡੇਜ਼ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਨਵੀ ਗਿੱਲ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ 9054583455 905-458-3455। ਘਰ ਦੀ, ਕਾਰ ਦੀ, ਵਪਾਰ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਕਸਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨੰਬਰ ਟੂ ਕਾਲ 6479987114। ਬੈੱਡ ਬਾਥ ਐਂਡ ਡਿਕੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 25 ਚੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਡਰਾਈਵ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ 7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਡਾਈ ਕਰਨੇ ਨੇ ਵਿਦਨ 7 ਮਿੰਟ। ਤਾਂ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਹੇਅਰ ਕਲਰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੂਲਰ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਪੀਸ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਬਾਏ 2 get 1 free ਅਤੇ 3 ਪੀਸ ਕੰਫਰਟ ਸੈੱਟ ਬਾਏ 2 get 1 free ਅਤੇ ਬੈੱਡ ਬਾਥ ਡਿਕੋਰ ਤੇ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। 125 ਦਾ 500 ਦੇ। ਮਾਸਕ 2 ਖਰੀਦੋ, 1 ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ। 1 5 ਦਾ 2 10 ਦੇ, ਤੀਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਜਾਈਆਂ $65 ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸ਼ਨੀਲ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ੇਬਲ ਅਤੇ A to Z ਘਰ 'ਚ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 6472074644 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਮਨ ਜੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ 3 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੌਇਸ ਆਫ ਸਿਟੀ 1320 AM ਤੇ CJMA 1320 ਮੀਟਰ ਬੈਂਡ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਕਦਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, 1 2 4 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਆ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਐਰਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਕਦਮ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸਟਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਅਗਲੀ ਫਲਾਈਟ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਿਟਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਮਹੀਨਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ COVID-19 ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਏਂਟ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਵਿਦਨ 3 ਡੇਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਢਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਓ ਹੈ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਰਹੋ, ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ। ਪਲੱਸ ਔਨ ਟੌਪ ਮਾਸਕ ਗਲਵਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਛਾਲਾ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਤੀਆਂ ਨੇ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ WhatsApp ਤੇ ਫੋਟੋ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜਾ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਠੁਕਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਥੰਮ ਲਿਆ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਪ ਬਚੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੌੜੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਝੁੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਝੁੰਡ ਬਣਾ ਕੇ। ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਬਾਹਾਂ ਐ ਫੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਭੱਜ ਚੱਲਿਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਲਾਂਤੀ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਸਟਾਪਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਡਲਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਤ ਤੇ ਵਰਤ ਲਈਏ, ਝੁੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਰੋ। ਉਹ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਕਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਮਾਰਕ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਮੈਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਹੀ ਲਾ ਲਿਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆ। ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਧਰ ਡਗ ਫੂਡ ਸਾਹਿਬ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਏਰੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਝੁੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਲਾਗੋ ਲਾਗੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਪੀੜਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਝੁੰਡ ਨੇ ਗਾਹ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਏ ਕਰਮ, ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਪਲੀਜ਼ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਜਵਾਨੀ 4 ਦਿਨ ਯਾਰ ਉਹ ਭੇਡ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਦੋਂ ਸੱਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਹੋ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਹੱਸੋ ਖੇਡੋ ਨੱਚੋ ਟੱਪੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਛਿੱਲ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚਲੋ, ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ। ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਧਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਗਏ। ਹੋਟਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਤਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਏ ਪੈਸੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਲੈ ਲਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 14 ਦਿਨ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹਿ ਪਈ, ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਆਪੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਏ ਲਾਓ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੋ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। 4 ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਰੱਖਦੇ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ, ਭਾਵੇਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੀ, ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਪੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਆਉਣਗੇ, ਆਪੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਠੋਕ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਿਆਲਾ ਪੀਤਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਜੀ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ? ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ, ਭਾਵੇਂ 2 ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਖੋਜ ਕਰਕੇ। 4167167794 ਜਾਂ 9058131320। ਆਓ ਅਮਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਸੀਜੇ ਮਾਰ 1320 ਮਿੰਟ। ਜਦੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਫੁੱਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਦਿਓ। ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ, ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਕਰਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਡੱਬੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪਈਆਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕਿਰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਟੁੱਟ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਵੌਇਸ ਆਫ ਸਿਟੀ 1320 AM ਤੇ ਆਓ ਅਮਨ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ, CNN ਟੋਰਾਂਟੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਨ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
ਜੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਕਰੋਨਾ 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 ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਡਾਕੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਦਿਲਬਾਗ ਜੀ। 에ਅਰਫੋਰਸ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 에ਅਰਫੋਰਸ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਕਮਾਂਡ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦਿਲਬਾਗ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਆ। ਯੂਪੀ ਦਾ ਕਾਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 476 ਸਿਵੇ ਬਣੇ ਨੇ। 476 ਸਿਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਲੁਕੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਲਟ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ 3 ਮੌਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ 6 ਮੌਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਿਖਾਵਾਂ ਬਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ 476 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੌਖਿਆਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਇਨਹਿਊਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਇਨਹਿਊਮਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਅਮਨ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸਨ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ ਸਨ, ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੜਕੰਮ ਮੱਚੀ ਸੀਗੀ ਹਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਡਰ ਸੀ, ਭੈ ਸੀ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਨਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਉਦੋਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਧੋ ਲੈਣੇ, ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਡਰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ ਹਨਾ। ਗਰੋਸਰੀ ਲਿਆਉਣੀ ਨਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਲੱਗਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2-2 ਦਿਨ ਪਈ ਰਹਿਣੀ। ਲੋਕੀ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਰੋਕ ਕਰ ਲਾ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਝੁੰਡ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ, ਇਹ ਮਤ ਸੋਚਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਯਕਦਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਸ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਥੁੱਕਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਉਦਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਪਾਲ ਜੌਹਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਡਗਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਸਪੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਕਲਾਵੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਏਡੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਵੇਖਿਓ ਜੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਬਾਜ ਜੀ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਕੱਲ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਕੱਲ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ,
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਉਹ 10-10 ਰੈਲੀਆਂ 8 ਰੈਲੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਰੈਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, 4 ਰੈਲੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੀ। ਜੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇੰਨੇ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿੰਦੀ, ਇੰਨੀ ਝਾੜਾ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦਿਲਬਾਗ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੇਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ। ਦੇਖੋ 3,32,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਾਰੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜੀ। ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਛੱਡਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਲੱਭਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਲੱਛਣ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲਾਦ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਲਾਦ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੀਰ ਫੜ ਕਰਕੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਕੈਂਚੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਫੇਫੜੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਫੇਫੜੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਡਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਦਿਲਬਾਗ ਜੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਹੈ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਜੀ, 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੂਗਾ। ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਟੇਟ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਨੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੀਰਮ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵੈਕਸੀਨ ਆ, ਉਹ 3 ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਰੇਟ ਤੇ ਦੋਗੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਦੋਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਦੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 14 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ 14 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਸਟੇ ਇਨ 14 ਡੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹੂਗਾ ਖਰਚਾ ਕਰੂਗਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਕਿ ਲੱਛਣ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਢਾਉਣੇ ਆ ਨਾ ਬਾਕੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਕੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਡਾਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੋਂ ਖੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਭਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਿਰਸੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਚਾਲਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਦੇਖਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਹੋਸਟ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਔਰ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 905 813 1320 905 8131320। ਔਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਦੇ ਮੰਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੋਂ ਉਸ ਲੋਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਈ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ ਵੌਇਸ ਆਫ ਸਿਟੀ 1320 AM ਤੇ। ਬਰਾੜ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਖਾਣਾ ਟੇਕ ਆਊਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ। Many location in Ontario 9057898887 ਖਿੰਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਵਨਦੀਪ ਖਿੰਦਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ। ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਣ ਲਈ 647 518 0103 ਆਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸੇਖੋਂ ਮੌੜਗੇ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋਰਡ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਮੌੜਗੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡ ਲੈ ਲਈ। 416 802 0438 30 ਦਿਨ ਤਾਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਉੱਡਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਲ ਲਿੰਕ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 781 ਬਵੇ ਡਰਾਈਵ 905 457 1100। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵੀ ਗੁਲਾਟੀ ਲਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਰਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਧੜੱਲੇਦਾਰ, ਬੜੇ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ, ਬੜੇ ਨਿੱਘੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਕੱਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਐਫੀਡੇਵਿਟ, ਡਕਰੈਸ ਲੈਟਰ, ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲੈਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ 7916 ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਟਰੀਟ ਬਫਲੋ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੰਬਰ ਟੂ ਕਾਲ 905 232 8700 905 232 8700। ਰਿਟਸ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ ਯੈਸ ਮੈਨ ਰੋਹਿਤ ਸਾਹਿਬ 5200 DC ਮੈਥੇਸਨ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਨੇ। ਵਧੀਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੰਡਨਸਾਰ ਫਰਨੀਚਰ ਕਰਬਸਾਈਡ ਪਿਕਅਪ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ 905 232 7499। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 4167218687 416 721 8687। LG ਹੋਮ ਕੰਫਰਟ ਸਿਰਫ $1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ। ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਜੇ ਚਵਾਨੀ ਵੀ ਵੱਧ ਮੰਗਣ ਸਿਰਫ 1999 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਦ 10 ਈਅਰ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਹੈ ਔਰ 6 ਮੰਥ ਨੋ ਇੰਟਰਸਟ ਨੋ ਪੇ। ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਰਨੈਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਟੈਂਕਲੈਸ ਵਾਟਰ ਵਗੈਰਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ 4169316019 416 931 6019। ਔਰ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ ਸੈਂਟਰ 12570 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ ਕੈਲਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਆਫ ਮੇਫੀਲਡ ਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗਰੋਸਰੀ, ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੜਾਹੀਆਂ ਖੁਰਪੇ ਰੰਬੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਗਰੋਸਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। 12570 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ 905 843 2224। ਰੈਡਸਟੋਨ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੌਂਗ ਸ਼ਾਰਟ ਹਾਲ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾਈਵਰਸ, ਮਿਡਵੈਸਟ ਦੇ ਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, USA ਦੇ ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਟੂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਚੋਖੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 416 708 9253। ਆਓ ਵੌਇਸ ਆਫ ਸਿਟੀ 1320 AM ਤੇ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨੋ ਲੀਸਟ ਮਠਾਰੂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅਲਵੀਨੇ ਦੇ ਫਰੰਟ ਬੰਪਰ, ਡੀਅਰ ਬੰਪ, ਹੈਡਰੌਕ, ਡੀਜ਼ਲ ਟੈਂਕ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਲੋਕ ਲਗਾਉਣਾ, ਡੀ ਟਰੱਕ 24 ਫੁੱਟੇ ਪੈਚਅਪ ਦੇ ਬੋਡੀ ਵਰਕ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਨੀ ਮਠਾਰੂ ਜੀ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਠਾਰੂ ਜੀ ਨੂੰ 98 ਨੰਬਰ 1 ਰਦਰਫੋਰਡ ਤੇ ਮਿਲ ਲੈਣਾ। ਨੰਬਰ 647 460 6355। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਡੈਰੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਟਨ ਤੱਕ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ 100 150 250 ਏਕੜ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ M2 ਜ਼ੋਨ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੀ ਕੀਮਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ 416 303 1515 416 303 1515। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਟ ਆਇਆ M2 ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਖੀ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ 416 801 0999। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਝਾੜ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਦਿਲਬਾਗ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿਓ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੋਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਇਨ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੋੜਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਡ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਜਤਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਡ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਜੀ? ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਨ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਡਾ ਕੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਇਕਲੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਔਰ ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਰਿਹਾ? ਦਿਲਬਾਗ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਕਰਾਅ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਦੀ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਭੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਵਜੋਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਆ, 4 ਵਾਰੀ MP ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ, ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਵੀ ਆ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਆ, TV ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੰਗਾਮਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੈਕਡ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੋਸਤੋ ਹੋਕਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਸਕਾਈਵੇ ਟਰੈਵਲ ਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਜੋ ਆਲਬਿਨ ਸਿਨੇਮਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਟ੍ਰੇਲ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਬ ਪੀਜ਼ਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਧਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਚ ਰੇਲ ਆਸਨ ਤੇ ਮਿਗਲੋਗਲਨ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫ੍ਰੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 200 ਲੈ ਲਓ ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੰਡ ਦੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੰਡ ਦੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ 100 ਫੜਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਯਾਰ ਉਹ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਦਿਓ, ਉਹ ਪੜਨ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਪਾਲੋ। ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਫ੍ਰੀ। 100 ਕਿਤਾਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਬੂੰਦੀਆਂ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅੱਧ ਨੰਗੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ 6 ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। 100 ਕਿਤਾਬ ਕਿਹਦੀ? ਜਿਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਕੱਢਤਾ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। 100 ਕਿਤਾਬ। ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਫ੍ਰੀ ਬਣ ਦੋ। 100 ਕਿਤਾਬ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਮੈਸੇਜ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆਏ। ਖੈਰ, ਕਾਲਰ ਨੇ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫਰਦਰ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਨ ਜੀ, ਹੈ ਕੋਈ ਖਬਰ? ਅਪਡੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਪਡੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਦੋਸਤੋ ਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਛੁੱਟੀਆਂ। IPTV ਬਾਕਸ ਅਨਬੀਟੇਬਲ ਰੇਟ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਨਕਲੂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੀਟ ਕਰੇਗਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ। ਨੰਬਰ ਟੂ ਕਾਲ 6475545859 647 554 5859 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ।